بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ نماز ظہر، مغرب اور عشاء دے اخیر دے وچ اور عشاء دے وطراں تو پہلا 2 رکعت نماز نفل ادا کرن دا رواج ہے اور انہاں دے پڑھن دے وچ حکمت اور ثواب ہے، لہذا پڑھ لینا مناسب ہے۔ لیکن انہاں نفلاں نوں فرض، واجب یا ضروری خیال کرنا اور نہ پڑھن والے نوں ٹوکنا، ملامت کرنا، اس نوں برا بھلا آکھنا، اس نوں غلط آکھنا، اے اسلام دے وچ زیادتی ہے۔ اسلام دے وچ نفل اور مستحب اس عمل نوں آکھیا جاندا ہے کہ جس دے کرن تے ثواب ہوندا ہے اور نہ کرن تے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جدوں اللہ تبارک و تعالی نے نفل ادا نہ کرن تے کوئی گناہ یا کوئی عذاب نہیں رکھا تو سانوں بھی لوگاں تے ملامت نہیں کرنی چاہیے، انہاں نوں برا بھلا نہیں آکھنا چاہیے، سانوں کوئی حق نہیں ہے۔ جدوں اللہ تبارک و تعالی نے نفل چھڈن دی اجازت دے دیتی ہے اور نفل چھڈن تے اللہ تبارک و تعالی ناراض نہیں ہوندا تو سانوں بھی پھر ایسے لوگاں تے بالکل ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندیاں تے جڑیاں رعایتاں رکھیاں اور جو آسانیاں دتیاں انہاں نوں لوگاں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اگر تسی ایسا نہیں کر رہے، خاص کر جو ذمہ دار لوگ ہیں، ائمہ مساجدین ہیں یا علماء کرام ہیں، وہ اگر اس طرح نہیں کر رہے، لوگوں نوں وہ آسانیاں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی رعایتاں بندیاں تے رکھیاں وہ لوگوں تک نہیں پہنچا رہے تو یہ لوگ اسلام نوں نفع پہنچان دے بجائے الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیوں کہ لوگ یہ خیال کر بیٹھ دیں کہ اسی اسلام تے چل ہی نہیں سکتے، اسلام اتنا مشکل دین ہے اور اس پرفتن دور دے وچ اس پاسے آنا لوگوں دا بہت مشکل ہے، لہٰذا دین دی اشاعت دے وچ کمی واقع ہو سکتی ہے اگر لوگ اس چیز نوں سیریس نہیں لین گے۔ تے ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جڑے صرف نماز اس واسطے نہیں پڑھتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ نماز دے جو مسائل ہیں، طہارت دے جو مسائل ہیں، پاکی ناپاکی دے جو مسائل ہیں، تو ہر بندہ تو اس چیز تو واقف نہیں ہے، ہر بندہ یہ مسائل تو نہیں نہ جاندا، تو لوگ جدوں پوری طرح اس تو واقفیت نہیں نہ رکھتے اور اس چیز نو نہیں جانتے کہ اس موقع تے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رعایتاں، کچھ چھوٹاں دے رکھیاں مسلمانوں نو، اگر لوگ اس تو واقف نہیں ہون گے تو لوگوں واسطے دین تے چلنا واقعی بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگ جدوں انہاں چیزوں تو واقف نہیں ہون گے تو ظاہر ہے کہ وہ بے نمازی بنن گے، پھر انہوں نے نماز نہیں پڑھنی اور نماز نہ پڑھنا اور چھڑ دینا گوارا کر لے سن، اور ایک وقت دی نماز جان بوجھ کے چھڑ دینا اسلام دے وچ کفر اور شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ ہے۔ علماء کرام اور ائمہ مساجدین نو میری گزارش ہے کہ عوام دا خوف نہ کردے ہویاں انہاں نوں موقع بموقع وقت با وقت انہاں چیزاں دے بارے آگاہی ضرور دین جڑیاں
ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਫਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਫਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾ ਦੇਣ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਵਰਨਾ ਐਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਸ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਫਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਕਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਕੀਆ ਨਮਾਜ਼ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੋ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਨਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਈ, ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੋ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸੋ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਬਕੀਆ ਨਮਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾ ਸੀ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਆਰੇ ਲੱਗ ਜਾ ਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਸੋ। ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕੀਆ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਬਕੀਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਤ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਫਲ ਤੇ ਨਫਲ ਰਹਿ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਨਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਤਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਨਤਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਰਵਾਦਾਰੀ ਔਰ ਉਲਝਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ ਔਰ ਵਿਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਵਕਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਹਰ, ਮਗਰਿਬ ਔਰ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਕਰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼, ਵਾਜਿਬ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਦੇ ਔਲੀਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਫਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਤਹਬ ਅਮਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ اور آپ حضرات نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔